बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस-सय्द व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। दा सूरह माइदा ने माइदा बमाना दफाचे बांधे राजी दे सूरत के दफाचे मुतालिक बयान ने चिदे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना दफाचा मुख्तले शहीद हुआ। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अल्लाह ने सवाल करे हुआ अल्लाह ताला दा हुई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जरिया ने माचरा ले मिलवा दागे तफसीली बात में इंशाअल्लाह दी आयत दी सूरत मुबारक की जगह में राजी दरी खलको जगह में ईमान बिया हमारा हो पांचे वली दौले ईमान ना हो दरी वो जगह में द सूरह माइदा में लगी ददी सूरत में नो जगह में दा उक़ूद दे दरी वो जिना अल्लाह ताला फरमाई औफू बिल उक़ूद ददी वो जगह में सूरह उक़ूद हम में लगी मदनी सूरत थे और मदनी सूरतों के जगह में आखिरी सूरत थे। आतिया इब्न क़ैस रहमहुल्लाह फरमाई अल-माइदतु मिन आखिरिल कुरआन तंज़ीलन फतहल्लु हलालहु व हर्रिमु हरामहु। फरमाई जी दा सूरह माइदा दा नुज़ूल बलिहाज तरह जिगर दे आखिरी सूरत थे न दे वजह तासु फअहिल्लु हलालहु लदी हलाल हलाल हो गणे व हर्रिमु हरामहु और ददी जिगर दे हराम हराम हो गणे। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाई कि दी सूरत जिगर अहकामात बदी की जिक्र कश्मीर दा मुहकम थी यानी काबिल तनसीख नदी और रिवायत में दा अमराजी चिकन दा सूरत नाज़िल हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दुबन में ओ खबात जिगर दे सोरो नदीन दा हम मालूम है कि जिदा सफर दा हज्जतुल विदा सफर और तफसीर बाकी वहीद की हमदा लिखी दी जिदा अरफात व मैदान के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ओ खबात जिगर दे सोरो बदी ओ खबात दी दुम रसूल लागे जिगर दे दा ओ फकीन अस्ता जिगर लकीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तदेना खुशो और बाज़ी रिवायतों की दा हमने जिदा सूरत दी सूरत सहीसा हुदैबिया की जिगर दे नाज़िल शुवेदा और सही से जिगर दे मक्का मुकर्रमा की और सही से जिगर दे हज्जतुल विदा व मौक़ात नाज़िल शुवेदा ददी सूरत सूरह माइदा नुमते व मदनी सूरत थे तरतीब मुसहफ़ी लिहाज से मुसहफ़ के कुरान मजीद की जिक्र निकल शवे न पेज़म नंबर बाद दिए और नुज़ूल लिहाज से जदी नुज़ूल शवे न 112 नंबर बाद दिए रब्बत अवली सूरत से जिक्र दे यो मुमिर बत्ते और यो खसूसी रब्बते वो मुमिर बत जिक्र दे कारत मखकी सूरत मुबारक की तौहीद रिसालत और तख़वीफ और बशरत मुतालिक खबर और देखिए हम जिक्र दे अल्लाह ताला ददरी मुतालिक खबर की तौहीद रिसालत तख़वीफ और बशरत हो सिर्फ मदीने जिसो पर मदनी सूरत दी नो बारी के जिक्र दे जिहाद मज़मून खामखाई नो दी की सिर्फ जिहाद मज़मून जिक्र दे दा ज़ियाद के नूर जिसो पर बारी की मज़मून जिक्र शुरू है मज़मून दी आयात दी सूरत मुबारक के आते खुसूसी रफ़त दमक की सूरत सरदार जे फुरूई अहकाम जिक्र दे बदी के बयानी की और बाकी सूरत की अब जिक्र दे फुरूई अहकाम बयान है
بیان د نفي د شرک د تصرف ته او دې صورت مبارک کې چې کوم دی نفي شرک فعلی چې کوم دی الله تعالی بیانوي. دریم نمبر خصوصي ربر اول صورت کې چې کوم دی الله تعالی د اسلام د معاشري چې کوم دی متعلق بیان کوو او باندې صورت مبارک کې چې کوم دی الله تعالی د طریقه د خوراک خی چې کوم دی کوم چیزونه حلال دي او کوم چیزونه حرام دي. سلورم نمبر چې کوم دی خصوصي ربر مخکې صورت مبارک کې الله تعالی بیان د آداب او تنظیم کو او دې صورت مبارک کې الله تعالی د هغه چیز مسله ذکر کوي چې د کوم د لپاره تنظیم ته جوړولو ضرورت دی. یعنی کوم چیز د لپاره چې کوم د تنظیم جوړېږي یعنی د حلال او چې کوم د انسان مسلمان په خیال ساتي او د حرام او چې کوم د ځان بچ کوي. او دا څنګه چې علماء فرمایي چې سورې مائده د 10 حصو د تقسیم ده. د اولی آیات نه ول د 15 آیات پورې چې کوم د الله تعالی د سلور مسلو مطابق خبره فرمایي. تحریمات الله تعالی صحیحه تحریمات العباد باطله منظورات الله تعالی صحیحه منظورات العباد باطله. او بیا فرمایي په دویم نمبر باندې د 15 آیات نه ول د 11 آیات تپوري د امور مصلحه مومنتن تبلیغ چې کوم دی الله تعالی ذکر کوي یعنی هغه امور مصلحه چې هغه مدد چې کوم دی کوونکی د تبلیغ لپاره داغه الله تعالی بیان کوي. په دې نمبر باندې د 19 آیات پورې د 19 نور د 19 پورې الله تعالی چې کوم دی د ناقضین هغه چې کوم دی باندې چې کوم خلق هغه وعده ماده الله تعالی د هغه مطابق خبره فرمایي. او سلورم نمبر د 19 آیات والا د 18 آیات پورې چې کوم دی الله تعالی د متکاسلین په حکم الله بیان کوي یعنی چې کوم خلق د الله تعالی په حکم کې سستی کوي چې الله تعالی دغه مطابق خبره کوي. او 20 نمبر د 17 آیات پورې الله تعالی د جزاء الظالم یعنی چې کوم دې کوم سزا ظالم ته ورکړي چې الله تعالی د هغه مطابق بیان کوي. او شپږم نمبر د 50 آیات پورې الله تعالی تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او خطاب اهل کتاب ته اتباع ما انزل الیک الله تعالی د آیات د مطابق چې خبره فرمایي. او نمبر د 58 آیات پورې الله تعالی د تحقیق للمؤمنین یعنی زوران مومنانو ته الله بیانوي چې تاسو به څنګه د کافرانو سره دلی تعلق اساس د دلی محبت په څنګه د ځان سره وساتای. اتم نمبر د 66 آیات پورې الله تعالی تحدید د علماء سو بیانوي چې کوم علماء په علم باندې عمل کوي الله تعالی څنګه د هغوی د تحدید او زوران ورکوي. او نهم نمبر باندې الله تعالی څنګه د 86 آیات پورې ترغیب په تبلیغ باندې چې د تبلیغ ته الله تعالی ترغیب چې د هغه مطابق خبره کوي. او بیا د 7 نمبر د اخیره پورې چې د دغه مسائل اربعه چې مخکې بیان شو دغه الله تعالی دغه مطابق چې خبره فرمایي تحریمات الله تعالی صحیحه تحریمات العباد باطله منظورات الله تعالی صحیحه منظورات العباد باطله. دا چې اجماع شو الله تعالی وس تفصیل دی آیات مبارک کی فرمائی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے دے ایمان خاوندانو اللہ مومنانو تا خطاب کئی اوفو فروالیو کے بالعقود فا عقود باندے عقود مراد اغا عہد دے فرمائی چی دے عہد جکم دے دو اسم دیو عہد چی اغا دا خالق او دا مخلوق بدرگان کی کم عہد اللہ تعالیٰ دے بل بندگانو سره کړل چې الستو بربکم ایستاسو چې کوم دې رب دې قالوا ولا نبي چې ولې الله فرمایي تاسو دغه کوم هغه چې کوم تاسو سره تاسو رب کړي دغه پوروانه وکړي. او یا فرمایي دغه د دې مراد چې هغه مخلوق په درمیان کې چې یو دیو پر سره چې کوم دغه احدونه وکړي دغه مطابق الله فرمایي چې تاسو خپل احدونه پوره کړئ. یا دې د دې چې کوم معاهدات مراد دي. او سلام
چې د دې نه مراد چې کوم د عهد خاص مراد عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي او یا فرمایي زید ابن اسلم صاحب رحم الله فرمایي چې کوم د مخلوقاتو په درمیان کې عهدات دي الله تعالی د هغې مطابق خبره فرمایي چې دا خپل عهدونه پوره کړي چې کوم یو بل سره عهد او وعده وکړي هغه تاسو د هغې پوروالي کوئ او دغه امام راغب اصفهاني رحمه الله فرمایي چې د دې تمام معاملات مراد دي یعنی کاغه د مخلوقاتو په درمیان کې او دا شان دي چې کوم دي کاغه هر قسم عهد یا د خالق او د مخلوق په درمیان کې کوم عهد دي نو تمام د دې مراد دي چې الله فرمایي دا خپل عهدونه پوره کړي نو الله فرمایي اے ایمان خاوندانو تاسو پورواله وکړئ په عقود په عقود باندې یعنی په احکام اسلامي باندې او بیا فرمایي احلت على الكشمر لكم استاذ طبارة بحيمة جانفايا الأنعام وينكسرونا أما سألوا چې بکور کې ساتل کېږي الله تعالی فرمایي دا چې کوم تاسو طبارة على الكشمر إلا مگر ما هغه يتلى عليكم چې لوستل شي په تاسو باندې غیر محل الصيد په داسې حال کې چې تاسو یې حلال وکړئ د احکام وأنتم او بداسي حال کې حرم یعنی بداسي حال کې تاسو په حالت احرام کې بیا الله فرمایي ان الله بشک الله تعالی يحكم حکم کوي ما يريد هغه چې الله اراده وکړي یعنی په تحلیل الاشیاء فحلال اول چې کوم دې سيزونه باندې او په تحریم الاشیاء او دغه په حرام اول د سيزونه باندې یعنی الله چې سيزونه غواړي هغه چې کوم دې حرام او سيزونه غواړي هغه چې کوم دې حلال نو الله تعالی دې بیان مبارک دې کوم دې مؤمنانو ته خطاب فرمایو او دغه اجماع ذکر شو ان شاء الله ورسته چې کوم دې نور آیاتونو مبارکو کې دا تفصیل چې کوم دې ذکر کیږي الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اوفوا پورواله وکئ بالعقود فاحکام اسلام وباندې یا بالعقود بعض الوباندې احلت حلال کشوی لکم ستاسو دفارا بهیمة الانعام چرفایان د انعامنا الا مگر ما یتلا وچی وستلشی علیکم پتاسو باندې غیر محل الصید پتاسو حال کی چتاسو نے حلال ولکی دخکار وانتم پتاسو حال کی حرمو چتاسو بالت احرام کیے اللہ تعالی فرمائے ان اللہ بشک اللہ تعالی یوم حکم کوي ما دا غصا یرید چوغاری یا ما یرید هغه چې الله اراده وکړي صدق الله العظیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وتوفيق نصيب الله تبارك وتعالى ورحمه الله ورحمه وبركاته الله كبارك في المسلمين في سبحانه وتعالى الله تبارك تقبل علينا على مراكينا وإننا مراكي الله نسأل الله ورزقه والدين ورسوله سبحان الله وبحمده الله يرد رزق الجنة ومكين الجنة الله سبحان الله وبحمده الله نسأل الله ورسوله الله سبحانه وتعالى إيمان من الشفاء كامل على المستمر نسيب كي سبحان الله تعالى دارك الله تعالى الإخلاص كي سبحان الله حاجة من الله حاجة من بركة الله سبحانه وتعالى نمون بكي بركة وجه رزق كي بركة وجه أولاد كي بركة وجه دنيا بركة وشان نسيب كي الله أخير خاتم الإيمان كي وصلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين